ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি স্বর্ণালী। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে এই ভিডিওর দ্বারা শেয়ার করব আমার কাশ্মীর ট্রিপের সমস্ত ডিটেলস আর সমস্ত আমি কি করেছি না করেছি, কোথায় থেকেছি, সমস্ত ডিটেলস কিন্তু তোমাদের সঙ্গে এই একটা ছোট্ট ভিডিওর মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করব। কাশ্মীরের প্রথম পার্টে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি পেহেলগাঁওয়ে কোথায় থেকেছি এবং কোথায় ঘুরেছি, সমস্ত ডিটেলস কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। আর এই পার্টে তোমাদের সঙ্গে পেহেলগাঁও থেকে আসার পর আমরা রাস্তাতে কি করেছি সমস্ত ডিটেলসটা, আর শ্রীনগরে কোথায় থেকেছি কি করেছি ডিটেলস কিন্তু সমস্তটা দিয়ে দেব। রাস্তায় আসার পথে কিন্তু আমরা অনেক দোকান ভিজিট করেছি, সেটাও ডিটেলস দিচ্ছি। এটা কিন্তু অরিজিনাল কেশর গাছ, এখান থেকে কিন্তু স্মেলও তোমরা পেয়ে যাবে, মানে এই গাছগুলো থেকে কিন্তু স্মেল পাওয়া যাচ্ছে। পুরো যে এই যে ফুলগুলোর ভেতরে যে পরাগটা, তার পাশেই কিন্তু কেশর ওগুলো, এই যে পুরো একটা সুন্দর একটা স্মেল ছাড়ছে। কিন্তু আমরা ঢুকে গেছি একটা ড্রাই ফ্রুটসের দোকানে, এখানে ডিটেলস কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিচ্ছি। थैंक यू। केसर टी, सैफरन टी। सैफरन इसमें सैफरन डालते हैं, इसको बोलते हैं कहवा। क्या बोलते हैं? कहवा কাহওয়া। এটা কিন্তু স্যাফরন টি। वाह देखो, ভালো টেস্টি। पहले मैं केसर का बोलूंगा। देखो या गया सैफरन। पूरे इंडिया में खाली कश्मीर में सैफरन निकलता, और कश्मीर में जो प्लेस है ना खाली इसी गांव में निकलता। इसको बोलते हैं पामपोर टाउन, सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर। अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना तो सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर आएगा, पामपोर ही आएगा। और अभी आप श्रीनगर जा रहे हो, आए श्रीनगर जा रहे हैं। अभी जब ऊपर जाओगे ना 200 मीटर डिस्टेंस पे आप फील्ड देखोगे केसर का, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। और अभी सीजन चल रहा है, जैसे बाहर भी देखा ना फ्लावर, ऐसे फ्लावर लाइव देखा बाहर, इधर भी देखा। ये एक फ्लावर में 6 स्टैंड्स होते हैं, 3 येलो 3 रेड। खाली जो 3 रेड स्टैंड्स है ना ये केसर होता है। और ये जब 3000 फ्लावर्स काउंट करते हैं तब निकलता है 10 ग्राम। और पहचान कैसे करेगा ओरिजिनल डुप्लीकेसी की? थोड़ा सा लेना है, अगले दांत से चबाना है, हल्का सा कड़वाएगा, बिटर टेस्ट देगा। जो केसर शुगर टेस्ट देगा, नमकीन टेस्ट देगा, और डुप्लीकेट होता है। अच्छा, ये लो। थोड़ा सा करो। और जबकि टंग है ना वो येलो कलर छोड़ेगी, पीला कलर। आप ट्राई करोगे? नहीं, हल्का सा बिटर आएगा, और जबकि टंग है ना येलो कलर छोड़ेगी। को रिमूव करता है, ब्रेन के लिए अच्छा है। डेली 2-2 4-4 पीस खाने होते हैं। और ये आ गए यहाँ के मामरा बादाम, जो आप बाहर लाते ना आलमंड, इतना लंबा और मोटा होता है, कैलिफोर्निया वाला। आपको बोलते हैं वो भी सोक करने को। वो खाना ना खाना बेकार, आपको मैक्सिमम 700-800 में केजी मिलता है। আচ্ছা ঠিক আছে। देखो भाई 600 में केजी मिलता है। वही बोल रहा हूँ ना। देखो भाई ये अखरोट में वेराइटीज है, 1200 भी मिलेगा केजी, 1400, ये पड़ेगा 1600 मामरा बादाम। और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। जो भी ड्राई फ्रूट कितना केजी है? ये 1400, इसका नीचे भी है 1200 भी है। ये पड़ेगा मामरा बादाम 1600 रुपए केजी। अगर आप बाहर लोगे ना मामरा, ये आपको 3000 से कम नहीं देंगे। इसकी 2 साल की एक्सपायरी, लेकिन फ्रिज में रखना 2 साल रहेगा। ये आ गया ब्लूबेरी, इसके अंदर सीड होते हैं, विद सीड खा सकते हो। ब्लूबेरी है? हाँ, इसका विद सीड है ना, अंदर सीड होता है। थोड़ा सा प्रेस करोगे ना वो टूट जाएगा, आराम से तोड़ सकते हो, खा सकते हो। यहाँ गया क्रैनबेरी, फॉर यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, पत्थर वत्थर होता है ना उसके लिए लगता है। आप खाओ। और ये आ गया पिस्ता क्रंची क्रिस्पी, ये आता है पीओके से। जो बाहर खाते हो ना सला नरम होता है, यहाँ का क्रंची होता है। দারুণ খেতে। এটা ব্লুবেরি। हाँ, ব্লুবেরি রেডটা কি জিজ্ঞেস করছি? ये क्या? ये ब्लूबेरी, ये क्रैनबेरी। क्रैनबेरी लगता है यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, पत्थर वत्थर होता है उसके लिए लगता है। और ये आ गया ब्लैकबेरी, ये खून बढ़ाता है, इंक्रीज हीमोग्लोबिन। ये आ गया सनराइज चेरी। और क्या ये चेरी, सनराइज चेरी। আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম দোকানের ডিটেলসও, তোমরা চাইলে অনলাইনেও অর্ডার দিতে পারো। আমরা যে কাশ্মীরে এসেছি, এই যে জম্মু টু জম্মু যে গাড়িতে ঘুরছি, মানে জম্মু থেকে আমাদের তুলবে, তারপর পুরো কাশ্মীরটা ঘোরাবে। সেই দাদার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করে দেবো, যেই দাদা আমাদের ঘোরাচ্ছেন সেই দাদার সঙ্গে কথা বলবো। দাদা, এই দাদাটা আমাদের সঙ্গে এসছেন, যেই নিয়ে আমাদের ঘোরাচ্ছেন, তার সঙ্গে इंट्रोड्यूस करिए देबो। भाई आपका नाम बताइए। हर हर महादेव की जय। मेरा नाम तरसेम लाल जी है, मैं अपना पठानकोट से हूँ। तो मैं कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड का टूर कराता हूँ सभी को। तो मेरे पास अपना इनोवा गाड़ी है, अपना इटियोस डिजायर टेम्पो ट्रैवल की व्यवस्था कर देते हैं हम।
अगर किसी ने पैकेज टूर लेना है वो भी कर देते हैं। मेरा राधा कृष्णा टूर एंड ट्रैवल के नाम पर है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 9815252580। हम लोगों को बहुत अच्छा घुमा रहे हैं, ठीक है। আমাদের কিন্তু খুব ভালো করে ঘোরাচ্ছে, খুব ভালোভাবে একদম নিজেদের একদম ফ্যামিলির লোকের মতো ঘোরাচ্ছে। চাইলে কিন্তু এনাকে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারো, এই দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো। তোমাদের নাম্বার কিন্তু আমি ওখানে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আর স্ক্রিনের উপরেও দিয়ে দেবো। তোমরা ভালো লাগলে অবশ্যই এই দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো। আমরা কিন্তু এই রাত্রিবেলাতেই এই রাইডটা চড়ছি। এই যে রাইডটা কিন্তু আমি এই রাত্রিবেলায় চড়ছি। এই যে আমরা কিন্তু শ্রীনগরে পুরো ডাল লেকের পাশেই হোটেল নিয়েছি, তাই জন্য অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় কিন্তু আমাদের শিকারা রাইড করেই আমাদের কিন্তু হোটেলে ঢুকিয়েছে। এমনকি শিকারা রাইড ছাড়াও পাশে কিন্তু একটা ছোট রাস্তা বা গলি রয়েছে, সেখান থেকেও কিন্তু এই হোটেলে আসার মতো জায়গা তোমরা পেয়ে যাবে। আর হোটেলটাও রয়েছে খুবই সুন্দর, পুরোটা দেখাচ্ছি তোমাদের, একটু দেখে নাও। নতুন করে বলার মতো হোটেলে সেরকম কিছু না, একটা কিং সাইজ বেড রয়েছে, রয়েছে দুটো চেয়ার, একটা ছোট সেন্টার টেবিল, একদম টি টেবিল যেটাকে বলা হয়, আর এরকম কিন্তু সুন্দর জানলা রয়েছে। খুব আহামরি নয়, একদম ঠিকঠাক, আমাদের কিন্তু বেশ ভালোই লেগেছে। এরকম ছোট্ট একটা সুন্দর একটা ছবিও কিন্তু এখানে দেওয়ালের গায়ে লাগানো আছে। যেহেতু রুমগুলোর বাজেট খুব বেশি নয়, আমার কিন্তু বেশ ভালোই লেগেছে। আর রয়েছে এখানে কিন্তু একটা সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম, এর মধ্যে কোমোড রয়েছে আর গিজার রয়েছে, ব্যাস এটাই কিন্তু দরকার এখানে আসার জন্য। কিন্তু এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম আর গিজারটা কিন্তু অবশ্যই দরকার, এটা কিন্তু এখানে রয়েছে। আমরা যে হোটেলটা নিয়েছি এই হোটেলের নাম কিন্তু হাওড়া গেস্ট হাউস, আর এই রুমের ভাড়া নিয়েছে 1400 টাকা। আমরা যে গাড়ি করে এসেছি সেই গাড়ির ডিটেলস কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। সেই গাড়ি করেই কিন্তু আমরা গোটা শ্রীনগর কিন্তু আমরা ঘুরবো, আর সমস্তটা এখানে ঘুরে ঘুরে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আমি কিন্তু এই পরের দিনই সকালবেলা কিন্তু আমাদের গাড়ি এই ডাল লেকের সামনেই দাঁড়িয়েছিল, সেই ডাল লেক থেকেই আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছি। আমরা আজকে চলে যাচ্ছি সোনমার্গের উদ্দেশ্যে। এখানে ডাল লেক কিন্তু বিশাল বড়, সেই ডাল লেকটা দেখতে দেখতে সকালবেলা সুন্দর হাওয়া খেতে খেতে আমরা কিন্তু সোনমার্গে যাওয়ার পথে মাঝখানে কিন্তু নেমে গিয়েছিলাম একটা চায়ের দোকানে। এই দোকানে আমরা চা কফি আর সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে কিন্তু এই সুন্দর একটা দৃশ্য কিন্তু এনজয় করছিলাম এই রোদ্রের মধ্যে বসে বসে। তারপরেই কিন্তু আমরা এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ অনেকটা সময় কাটিয়ে ফেলেছিলাম। এরপরে আমরা চলে গেছিলাম সোনমার্গের দিকে। আমরা যে এখানটায় বসেছিলাম এর পাশ থেকে কিন্তু এখান থেকে জল বয়ে যাচ্ছিল, আর পুরোটা ঘেরা ছিল কিন্তু চারদিকটা ঘেরা ছিল পুরো পাহাড় আর সুন্দর ঘেরা গাছগুলো দিয়ে। আর এখানের মেঘটা যে ছিল না, মেঘটাও কিন্তু খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। দেখতে পাচ্ছ পাহাড়টা একদম কত সুন্দর দেখাচ্ছে, আর এত সুন্দর ভিউ কিন্তু আমি এখানে এসেও এটা উপভোগ করছিলাম, খুবই ভালো লাগছিল। তোমরা কিন্তু এখানে টাইম স্পেন্ড করতে খুব ভালো লাগবে। আমরা কিন্তু সোনমার্গের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম 12ই নভেম্বর। সেই দিনই কিন্তু 12ই নভেম্বর 2024-এর প্রথম সোনমার্গে কিন্তু পুরো একদম বরফ তুষারপাত হয়েছিল। বলতে পারো আমরা খুব লাকি, তাই জন্য একদম এই সিজনের ফ্রেশ একদম বরফটা কিন্তু আমরা সেখানে গিয়ে এনজয় করেছিলাম। পুরো সারা রাস্তাটা এখানে কিন্তু পুরো গাছের ওপরের থেকে শুরু করে পুরো পাহাড়ের চূড়ায় কিন্তু পুরো বরফে ছেয়ে গিয়েছিল, আর ভিউ ছিল দুর্দান্ত। সে এক অপরূপ একটা সুন্দর অনুভূতি তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চলেছি। সত্যি বলতে আমার জীবনের স্বপ্ন যেন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল এই সুন্দর ট্রিপের মধ্যে। একদম আমি এই প্রথমবার আমার জীবনে প্রথমবার, আমি কিন্তু অনেক ট্রিপ করেছি, এই প্রথমবার পুরো কিন্তু এত সুন্দর তুষারপাত আমি আমার একদম এত কাছ থেকে দেখেছি, যেটা আমি আগে কখনো
এই অনুভূতিটা আমি পাইনি, যার জন্য হয়তো আমি এতটা এক্সাইটেড, এতটা ভালো লাগে, এতটা সৌন্দর্য আমি কিন্তু এখানে এসে উপভোগ করেছি। আমি কিন্তু খুব লাকি, এই সুন্দর দৃশ্য কিন্তু আমাকে নিজের চোখে নিজের সামনে থেকে দেখতে পারার জন্য। বারবার করে কিন্তু ভগবানের কাছে থ্যাঙ্কফুল হলাম যে এত সুন্দর ভিউ আমার চোখের সামনে এনে দেওয়ার জন্য। সত্যি বলতে ভগবানের কাছে থ্যাঙ্কফুল হওয়ার আর একটা কারণ হচ্ছে সারা রাত ধরে কিন্তু আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল, যার জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু এই সময় এসেও পুরো একদম ফ্রেশ বরফ পেয়েছি। আর পুরো চারিদিকটা পুরো সাদায় মুড়ে গিয়েছিল, একদম যার ভিউ সামনে থেকে দুর্দান্ত লাগছিল আমাদের। আমি কিন্তু চেষ্টা করব এখানে সমস্ত ভিউটা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার। এই সুন্দর ভিউয়ের পাশাপাশি কিন্তু এর একটা উপরি পাওনাও আমরা পেয়েছি। এখানের আজকের দিনটা কিন্তু ছিল পুরো সানি, তাই জন্য এই ক্লিয়ার সানি ওয়েদারের জন্য বরফটা কিন্তু একদম চিকচিক করছিল আর খুব সুন্দর ভিউ দেখাচ্ছিল, যেটা দেখতে মানে একদম পুরো স্বর্গের থেকে কম নয়। সোনমার্গে এসে কিন্তু আমরা জুতো ভাড়া করে নিয়েছি, কেননা আমরা কিন্তু আজকে যাব এই সোনমার্গের আরো উপরে যাব ঘোড়া রাইড করতে, তাই জন্য এখান থেকে কিন্তু জুতো ভাড়া অবশ্যই করে নেবে, নইলে কিন্তু জুতো না ভাড়া করলে কিন্তু তোমাদের জুতো ভিজে যেতে পারে। যথারীতি নিয়ে নিয়েছি ঘোড়া আর ঘোড়ায় চেপে বসেছি। এখানে এসে কিন্তু তোমরা এই ঘোড়া রাইডটা অবশ্যই করার চেষ্টা করো, কেননা এখানে ঘোড়া রাইডটার অনুভূতি কিন্তু দুর্দান্ত। আর তার উপরে তো অবশ্যই এখানে কিন্তু অনেকটা ফ্রেশ একদম আরও উপরে নিয়ে যাবে। অবশ্যই এই ঘোড়া চাপার সময় কিন্তু তোমরা ঘোড়া চাপার জন্য অবশ্যই বার্গেনিংটা কিন্তু অবশ্যই করে নিও। আমরা কিন্তু পার হেড মানে পার ঘোড়া কিন্তু আমরা 2000 টাকা করে নিয়েছি। বার্গেনিং করে নেবে, চেষ্টা করবে আরও কমানোর। তোমরা চাইলে কিন্তু এখানে এসে বিভিন্ন ফটোশ্যুটও করে নিতে পারো, আর চাইলে রিলসও বানিয়ে নিতে পারো। আমরা কিন্তু সোনমার্গের একদম লাস্ট স্টেপে চলে এসেছি। এই আজকে এখানে ভিউটা জাস্ট তোমরা দেখো, পুরোটাই কিন্তু বরফে ঘিরে গেছে। আমি ওপরে যাব আর তোমাদের সঙ্গে পুরোটা শেয়ার করার চেষ্টা করব। এই যে দেখো, আজকে কিন্তু নভেম্বর মাসের 12 তারিখ, আজকেই কিন্তু প্রথম এখানে বরফ পড়েছে। কালকে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই জন্য কিন্তু আজকে বরফ পড়েছে। এই যে ভিউটা জাস্ট একবার নোটিস করো। অ্যাকচুয়ালি আমরা সত্যি কথা বলতেই আমরা বলবো লাকি না হলে এই সময় এসে এত বরফ পাওয়া সম্ভব নয়। এখনো পর্যন্ত আজকে কিন্তু প্রথম বরফ পড়েছে। এখানে এসে কিন্তু ফটোশ্যুট করা যাচ্ছে। এখানে শুধু আসতে গেলে তোমাদের কিন্তু অবশ্যই ঘোড়া রাইড করে আসতে হবে। অনেকে গাড়ি করেও আসছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের টাকাটা অনেকটাই বেশি। ঘোড়া করে তোমরা যদি বার্গেনিং করো, তোমাদের এখানে আসতে গেলে কিন্তু অনেকটাই সস্তা হবে। ভিউটা চেষ্টা করছি পুরোটা দেখানোর। এইটা সত্যিই জান্নাত। কাশ্মীরকে যে ভূস্বর্গ বলে, মানে সেটা সত্যিই স্বর্গ। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखो অনেক অনেক সুন্দর। কাশ্মীরের প্রথম কিন্তু বরফে আমরা কিন্তু পা দিয়েছি। এইটা এই সিজনের কিন্তু প্রথম।
এই সিজনের প্রথম ভাবা যাচ্ছে না, জাস্ট আমি নিতে পারছি না, যা এক্সাইটমেন্ট। আমি যে হর্স রাইড করছিলাম সেই দাদা কিন্তু আমাকে হেল্প করছিল এখানের সম্পর্কে জানতে। ये वो ट्रैकिंग पॉइंट कश्मीर ग्रेट लेक। हाँ बोलिए 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 ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, आप बोलेंगे तो वो मैं डाल सकती हूँ। सोनमर्ग के भैया जा रहा ग्लेशियर घूमने के लिए। ये आ गया ग्लेशियर पॉइंट की पहाड़ी। ये हो गया सबसे बड़ी पार्क यहाँ की 1000 ईयर ग्लेशियर, ये वाले। সেখানকার ভিউ এনজয় করে কিন্তু আমরা ফিরে এলাম ডাল লেকের কাছে, আমরা যেই হোটেলে বুক করেছি সেখানে। আর সন্ধ্যেটা ডাল লেকের পাশে বিভিন্ন শপ বসেছিল, সেগুলোতে কিন্তু আমরা সময় কাটিয়ে নিয়েছিলাম। নেক্সট দিন কিন্তু সকালবেলা আবার আমরা উঠে পড়েছি সকাল সকাল। আজ কিন্তু আমরা চলে যাব দুধপাত্রির দিকে, তাই জন্য ডাল লেকের পাশে কিন্তু আমরা ওয়েট করছিলাম, আমাদের যে গাড়ি ভাড়া করা আছে সেই গাড়িটা আসছে, তার জন্য কিন্তু আমরা ওয়েট করছিলাম। তাই জন্য সকালবেলার ভোর ভোরের ডাল লেকের কিছুটা ক্লিপস কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলাম। আমরা যে কাশ্মীরে ঘুরতেছি, আমাদেররা কিন্তু যে যে জায়গা ভিজিট করছি প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু সুন্দর, তারা কিন্তু একে অপরকে টক্কর দেওয়ার মতো কিন্তু এরকম সৌন্দর্য কিন্তু সেখানে রয়েছে। এখন যে আমরা দুধপাত্রিতে এসেছি, এই জায়গাটাও কিন্তু দৃশ্যটা খুবই সুন্দর। তোমরা এখানে এলে তো এখানের সুন্দর ওয়েদার তো পাচ্ছই, একদম ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, তার সঙ্গে এত সুন্দর করে ঘিরে রাখা গাছগুলো রয়েছে, আর এই তারই মাঝখান থেকে রয়েছে এরকম রাস্তা। এই রাস্তা ধরে কিন্তু তোমরা এগিয়ে যেতে পারো, আবার এই গাড়িগুলো এখানে বুক করে নিয়ে নিতে পারো। আবার অনেকে হর্স রাইড করেও কিন্তু এখানে ওই দুধপাত্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা কিন্তু বুদ্ধি করে হেঁটে চলে গিয়েছিলাম। এখান থেকে কিন্তু আমাদের দুধপাত্রি বলছে অনেকটা দূর, অনেকটা খাড়াই রাস্তা। আসলে আমরা যাওয়ার পর বুঝলাম যে খুব বেশি কিন্তু এখানে রাস্তাটা নয়, তোমরা চাইলে কিন্তু হেঁটেও চলে যেতে পারো। আর যারা হেঁটে যেতে চাইছো না তারা কিন্তু এখানে ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে, আর এই গাড়িগুলোও পাওয়া যাচ্ছিল, তোমরা কিন্তু সেগুলো করেও যেতে পারো। আমি কিন্তু এই সোজা রাস্তা, সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা এই মাঝখান দিয়ে যে যাচ্ছে সেটা ধরেই এগিয়ে চললাম। যদিও এখানে লোকেরা বলছিল যে কিনা এটা অনেক খাড়াই রাস্তা এবং এখানে যাওয়া পসিবল না, কিন্তু তোমরা কিন্তু অনেকেই এখানে কিন্তু আরামসে হেঁটেই চলে যেতে পারবে। তোমাদের কিন্তু দুধপাত্রি যেতে পায়ে হেঁটে মোটামুটি আধা ঘন্টা মতো লাগবে। তোমরা আধা ঘন্টা যেতে আর আধা ঘন্টা আসতে কিন্তু মোটামুটি সেরকম ধরে নিয়ে চলবে। দুধপাত্রি জায়গাটা আমার কিন্তু মোটামুটি লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে তাও নয়, খুব খারাপ লেগেছে তাও নয়। কারণটা হচ্ছে এখানে জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর, মানে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর গাছে ঘেরা একটা জলধারা যাচ্ছে, বেশ জায়গাটা সুন্দর, আর বিভিন্ন খাবার পাওয়া যাচ্ছিল, সব ঠিক আছে। কিন্তু আসলে আমি এর থেকে ভালো সোনমার্গ দেখে ফেলেছি, তাই জন্য আমার কিন্তু এখানে থেকেও আমার সোনমার্গের ভিউটা বেশি ভালো লেগেছে। আমার যেটা মনে হচ্ছে আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করলাম। হতে পারে তোমাদের এখানে এসেও তোমাদের অনেকের আরও বেশি ভালো লাগতে পারে, সেটা কিন্তু তোমাদের চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে। আমি জাস্ট আমার মন্তব্যটা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। দুধপাত্রি জায়গাটা কিন্তু পুরো সবুজ পাইন গাছে ঘেরা একটা সুন্দর জায়গা। জায়গাটার এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে এইখান থেকে একটা সুন্দর জলধারা বয়ে গেছে ঠিক, আর চারদিকে পুরো একদম এরকম কিন্তু পাইন গাছ, বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর সবুজ গাছগুলো কিন্তু ঘিরে রয়েছে। আর এখানে কিন্তু অনেক ধরনের জিনিসপত্র, খাবার সব কিছু কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি তোমরা যে কাশ্মীরি ড্রেস সেগুলো পরেও কিন্তু এখানে ফটোশ্যুট করে নিতে পারো। দুধপাত্রি এই জায়গাটা কিন্তু রিসেন্ট খুব নাম করেছে, আর এই জায়গাটা
তবে সোনমার্গ গুলমার্গের থেকে অতটা কিন্তু আমার পার্সোনাল ভালো লাগেনি, আমি বলছি। কিন্তু জায়গাটা কিন্তু খুবই সুন্দর। অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিন আমরা সোনমার্গ দেখে ফেলায় এখানে আমরা বরফ পাইনি, তাই জন্য হয়তো আমাদের অতটা ভালো লাগেনি। এখানে এসে আমরা এখানের পাহাড়ি ভেল কিনে খেয়ে নিয়েছি, আর আমরা এখান থেকে একটু ভিউটা কিনে কিছুক্ষণ এখানে সময় কাটানোর পর আমরা কিন্তু অনেক অনেক ফটোশ্যুট এখানে করে নিয়েছি। ফটোশ্যুট করার পর আমরা রিটার্ন করেছি, আবার দুধপাত্রি থেকে হেঁটেই কিন্তু আমরা ফিরেছি। কিন্তু তোমরা যারা এখানে আসছো গাড়ি বা ঘোড়া করে আসছো, তারপরে কিন্তু এখান থেকে যারা তোমরা যেতে চাইছো ওই মেন রাস্তাটাতে যেখানে তোমাদের গাড়ি রাখা আছে, সেখানে যেতে কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার সময় দেখলাম আমাদের কিন্তু ফেয়ার কিন্তু অনেকটাই কম চাইছিল। দুধপাত্রি থেকে আমরা কিন্তু রিটার্ন করে গেছি ডাল লেকের দিকে। ডাল লেকের এখানে এসে আমরা কিন্তু চলে এসেছি আমাদের লাঞ্চ করতে। লাঞ্চ করতে আমরা চলে এসেছি ডাল লেকের ঠিক পাশেই একটা পুরো বাঙালি রেস্টুরেন্টে। আর আমরা যে এই কদিন যে শ্রীনগরে রয়েছি, আমরা কিন্তু এখান থেকেই আমরা খাবার কিনে খেয়েছি, যেখানে খাবার ছিল খুবই ভালো, আর মোটামুটি রিজনেবল প্রাইসেই কিন্তু আমরা এখান থেকে খাবার পেয়েছি। এই হোটেলটাতে কিন্তু তোমরা আলাদা আলাদা করেও খাবার নিতে পারো, আর এমনকি তোমরা যদি চাও তো থালি সিস্টেমেও কিন্তু খাবার এখানে পেয়ে যাবে। আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা থালি, যার মধ্যে রয়েছে ডাল, তরকারি, মাছ আর পাঁপড় ভাজা, আর একটা কিন্তু সবজিও আমাদের দিয়েছিল এখান থেকে। আর এটা কিন্তু কোনো রকম প্রমোশনাল ভিডিও নয়, আমার নিজস্ব মতামত কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। বারবার বলছি, আমি কিন্তু কোনো প্যাকেজ ট্যুরে আসিনি, বা আমার কিন্তু নিজস্ব ঘোরা, পয়সায় ঘোরা, নিজের পয়সায় আর্ন করে ঘোরা, আর আমি কিন্তু আমার নিজস্ব সমস্ত মতামত তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। লাঞ্চ করে চলে এসেছি আমি এরপরে শিকারা রাইড করতে। এখানে শিকারা রাইডেও কিন্তু তোমরা দাম দর অবশ্যই করবে, কেননা দাম দর ছাড়া কিন্তু তোমাদের অনেকটাই ব্যয়বহুল খরচা হবে কিন্তু আমার বলে মনে হয়। তোমরা এখানে অনেক অনেক শিকারা রাইড যদি বুক করে তোমরা না আসো, এখানে এসে কিন্তু অনেক লোক পাবে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলে দাম দর করে তারপর কিন্তু তোমরা শিকারা রাইডের জন্য বেরিয়ে যাও। আমার মনে হচ্ছে বিকেলের টাইমটা পারফেক্ট, কেননা এই সময়টা আমরা রাতের ভিউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিনের ভিউটাও পাবো। তাই জন্য আমি চলে এসেছি ঠিক বিকেল মুহূর্তে শিকারা রাইড করতে। আমরা 4 জন এসেছি, আমাদের কিন্তু পার হেড 200 টাকা, মানে আমাদের শিকারা বোটটা ভাড়া নিয়েছে আমাদের কাছে 800 টাকা।
আর ইনি আমাদের বলেছেন, যিনি আমাদের ঘোরাচ্ছিলেন, তিনি আমাদের বলেছেন এখানে কিন্তু মোটামুটি 2 ঘন্টা আমাদের এরকম শিকার রাইড করাবেন। এই ডাল লেকের উপর তোমাদের এই শিকার রাইডটা কিন্তু খুবই রোমাঞ্চকর হতে চলেছে। এই সুন্দর বিশাল ডাল লেকের ওপর এই তোমাদের যে বোটিং করাটা তোমাদের কিন্তু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তোমরা কিন্তু শিকার রাইড করতে করতেও তোমরা কিন্তু এই পাহাড়িয়া ড্রেস পরে এখান থেকে কিন্তু ছবি তুলে নিতে পারো। এই পুরো ডাল লেকের ওপরে কিন্তু এত সুন্দর করে তোমাদের একটা লুকস দেবে, তারপর কিন্তু ওনারা নিজেরাও ছবি তুলে দেবে আর তোমরা কিন্তু সেগুলোকে রেখে দিতে পারো। খুব সুন্দর একটা মোমেন্ট কিন্তু তোমরা এনজয় করবে এই ডাল লেকের ওপরে। বিভিন্ন খাবার দাবারের পাশাপাশি তোমাদের যা কিছু ইচ্ছা সব খাবার কিন্তু এখানে হাজির হবে হাতের সামনে এসে। সঙ্গে এরকম সুন্দর ড্রেস পরেও কিন্তু ছবিগুলো তোমরা তুলে নিতে পারো। কিন্তু আমি এক্ষেত্রেও তোমাদের সঙ্গে বলবো যে তোমরা কিন্তু বারবার করে এদের সঙ্গে বার্গেনিং করে তারপর বুঝে কিন্তু এদেরকে বুক করবে। এটা আশা করি তোমাদের জন্য ভালো হবে। তোমাদের এই শিকারা রাইডের পাশেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র এখানেই পাশে এসে তারা কিন্তু তোমাদেরকে দেখাবে। আমাদেরকে কিন্তু অনেক ধরনের জিনিস এসেছিল, খাবার জিনিস ছাড়াও এখানে কিন্তু আমাদেরকে শিলাজিৎ এমনকি কেশর অনেক কিছু জিনিসই কিন্তু এসেছিল। কিন্তু আমি কিন্তু এখান থেকে কোনো জিনিস কিনিনি। কারণটা হচ্ছে আমার মনে হয় এগুলো কোনো বিশ্বস্ত বড় দোকান থেকে নেওয়াটাই ভালো। কেননা এই শিলাজিৎ বা কেশর যে কোনো জিনিসগুলো কিন্তু এখানে কিন্তু বিভিন্ন ডুপ্লিকেট জিনিসও পাওয়া যায়। তোমরা সেগুলো সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখে বুঝে শুনে তারপর জিনিসপত্র কিনবে। জলের মাঝখানে কিন্তু পুরো এখানে ফ্লোটিং বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট টাইপের জিনিসপত্রও কিন্তু রয়েছে। এগুলো দেখতে কিন্তু সত্যি দুর্দান্ত, একদম মানে আমি যেন স্বর্গে চলে এসেছিলাম এরকম কিন্তু ফিল পাচ্ছিলাম। ভীষণ ফ্লোটিং ভাবে এত জিনিসপত্র জলের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছিল, যা অকল্পনীয় ছিল আমার জন্য। এরপর আসি এখানে ফ্লোটিং হাউসবোটগুলো নিয়ে। এখানে ফ্লোটিং হাউসবোটগুলো কিন্তু দুর্দান্ত লাগছিল। তারপরে আমরা চলে এসেছিলাম এই যে এই সুন্দর জায়গাটায়। এখানে কিন্তু আমরা দেখি এখানে জলের ধারে ধারে অনেক অনেক দোকান ছিল। দোকানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শাল, সোয়েটার, শাড়ি, দারুণ দারুণ জিনিস কিন্তু এখানে পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু আমি কিন্তু ওখানে অনেকগুলো দোকানে কিন্তু ভিজিটও করি। এই যে আমাদের যিনি এনেছিলেন তিনি কিন্তু আমাদের অনেক দোকানে কিন্তু ভিজিট করিয়েছিলেন। কেননা আমার কিন্তু অনেক চাদর কেনা ছিল আমার রিলেটিভদের গিফট করার জন্য, তাই আমি অনেক ধরনের দোকান গেছিলাম। আর ওখানে দোকানগুলোতে কিন্তু আমি সমস্ত ধরনের বাজেট করে নিয়েছিলাম বা আমি দেখে নিয়েছিলাম এখানে কিরকম জিনিস আর কিরকম দামে পাওয়া যায়। তবে সত্যি বলতে আমি নিজে এত দোকানগুলো ঘুরে সমস্ত জিনিসপত্র দেখেও কিন্তু আমি এখানের থেকে অনেক চাদর কিনে ফেলেছিলাম। কিন্তু পরে কিন্তু আমি এখান থেকে যে চাদরগুলো কিনে ফেলেছি সেগুলো কিন্তু আমি পরে ডাল লেকের পাশে অনেক দোকান ছিল, এই শিকারার মধ্যে নয়, ডাল লেকের পাশে অনেক দোকান ছিল, সাইডে রোডের ফুটপাতে বসেছিল, সেখান থেকে কিন্তু আমি চাদর কিনি। সেগুলো কিন্তু অনেক একই সেম জিনিস, সেম কোয়ালিটি, সেম জিনিস আমি কিন্তু এইখানের দোকানগুলোর থেকে সস্তায় পেয়েছি। এবার তোমরা সেখানে কোয়ালিটি বা জিনিসপত্র দেখে শুনে বুঝে তোমরা কিন্তু এখান থেকে জিনিস নেবে। আমি কিন্তু চেষ্টা করছি তোমাদের পুরো কাশ্মীর ঘোরার যে পুরো প্ল্যানটা যেটা দিচ্ছি পুরো সঠিক তথ্য তোমাদের সঙ্গে প্রোভাইড করার। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক করে দিও আর কমেন্টে জানিও তোমাদের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে। আমি চেষ্টা করব তোমাদের ভবিষ্যতে আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার আর তোমাদের সমস্ত ডিটেলস জানানোর, সেখানে কোন জিনিসটা ভালো বা কোন জিনিসটা কীরকম দাম কি নিয়েছি সম্পূর্ণ তথ্যটা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার। তার জন্য কিন্তু আমার ভিডিও যে আমি পাঠাচ্ছি বা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি অবশ্যই কিন্তু লাইক করে বা সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু আমার চ্যানেলটা আমার পাশে থাকতে হবে।
এখন আমি তোমাদের সঙ্গে যেটা শেয়ার করতে চলেছি সেটা হচ্ছে আমি শিকারারই পাশে যে দোকানগুলো, ফ্লোটিং দোকানগুলো রয়েছে সেগুলোতে চলে এসেছি। এখানে বিভিন্ন কাশ্মীরি শাল তো রয়েছেই, এমনকি সুন্দর হাতের কাজের অনেক শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, জামা, শাল সব ধরনের জিনিস পাবে। আমি তোমাদের আগেই বলেছি আমরা কিন্তু ঠিক বিকেল বিকেল উঠেছি শিকারা রাইডে, যার জন্য আমরা রাতের ভিউটাও কিন্তু এখানে পেয়ে গেছি। দেখো কত সুন্দর রাতের ভিউ। এই যে ঠিক সন্ধ্যা সন্ধ্যা হচ্ছে, এটা কিন্তু তার ভিউ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। ঠিক তার পরের দিন শিকারা রাইডে আমরা কিন্তু চলে যাব গুলমার্গের দিকে। গুলমার্গের দিকে যেতে হলে তোমরা কিন্তু চেষ্টা করবে সকাল সকাল যতটা ভোর সম্ভব তখন কিন্তু তোমরা বেরিয়ে যাবে। যেমন 7-8টার মধ্যে কিন্তু বেরোনোর অবশ্যই চেষ্টা করবে। যত তাড়াতাড়ি যাবে তত কিন্তু তোমাদের ভালো হবে। কেননা গন্ডোলা রাইডের জন্য যে গন্ডোলা রাইড তোমরা বুক করে রাখবে সেটা কিন্তু আগের দিয়ে অবশ্যই বুক করে রেখো, তোমরা অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করে রেখো। আর এই গন্ডোলা রাইডটা করতে গেলে তোমাদের সকাল সকাল বেরোতে হবে, তাহলে তোমাদের কিন্তু গন্ডোলা রাইডটা করতে সুবিধা হবে। কেননা গন্ডোলা রাইডে কিন্তু অনেক লাইন পড়ে, সেই বুঝে তোমরা কিন্তু চেষ্টা করবে যেন তোমরা তাড়াতাড়ি বেরোতে পারো। আপনারা যারা কাশ্মীর ভ্রমণে আসছেন তারা কিন্তু অবশ্যই গন্ডোলা রাইডটা আপনারা আগের দিয়েই বুক করে রাখার চেষ্টা করবেন। আমি পৌঁছে গেছি এখন গন্ডোলা রাইড করতে। গন্ডোলা রাইড করার জন্য কিন্তু তোমাদের এরকম মোটা মোটা কিছু জ্যাকেট কিন্তু অবশ্যই পরতে হবে, আর সাথে কিন্তু জুতো ভাড়া নেওয়া অবশ্যই দরকার। এই যে আমরা এখান থেকে এই রাস্তা ধরে চলে যাব গন্ডোলা রাইডের দিকে। আমি কিন্তু গন্ডোলা রাইড করার জন্য বাড়ির থেকে কিন্তু আমি একটা জ্যাকেট পরে গিয়েছিলাম, আর এখান থেকে এসেও কিন্তু আমাদের একটা ওনারা সাজেস্ট করলেন যে একটা জ্যাকেট ভাড়া করার জন্য, জুতো ভাড়া করার জন্য। আমি কিন্তু সত্যি বুঝতে পারিনি এখানে এতটা ঠান্ডা নেই, ছিল না যে দুটো জ্যাকেট পরার মতো। আমি তাই কিন্তু প্রথম অবস্থাতে নিতে চাইছিলাম না, কিন্তু আর আমি যে সকাল সকাল এসেছি এই জন্য এখানে কিন্তু সেরকম মানে যে ভিড় সেরকম আমি যেরকম শুনে এসেছিলাম যে অনেক অনেক ভিড় থাকে। দেখতে পাচ্ছ এখানে সিট দেখে এই যে বুঝতেই পারছো যে কিনা কি লেভেলের ভিড় থাকে। আমি যেহেতু সকাল সকাল এসেছি এই জন্য কিন্তু আমি এখানে ভিড় পাইনি। আমার ঘোরাটা কিন্তু খুবই ভালো গেছে। এই গন্ডোলা রাইডের জন্য কিন্তু এখন আমরা চলে যাব গন্ডোলা রাইডের ভিডিও স্টেজ। এইটাই কিন্তু আমার তোমরা যারা কাশ্মীর ভ্রমণে যাচ্ছ তাদের জন্য কিন্তু বলি গন্ডোলা রাইডটা কিন্তু খুবই খুবই ভীষণ আনন্দের হতে চলেছে। কেননা এই গন্ডোলা রাইডটা ছিল দারুণ, মানে সত্যি অসাধারণ। এই গন্ডোলা রাইডের জন্য কিন্তু তোমাদের 3টে ফেজ হয়, ফার্স্ট ফেজ, সেকেন্ড ফেজ আর থার্ড ফেজ। আমরা এখন এসছি এটাতে, এইটা দেখছো একদম ফার্স্ট ফেজ। আমরা কিন্তু ফার্স্ট ফেজেই মোটামুটি বরফ পেয়েছি নভেম্বর মাসে। এটা কিন্তু দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর, কেননা তোমরা যে রোপওয়েটা আসবে রোপওয়েটাই কিন্তু এখানে গন্ডোলা রাইড বলে। সেটা যে নিচ থেকে নিচে পুরো দেখতে পাবে, পুরো সাদা তুষারপাত হয়েছে সেভাবে কিন্তু এখানে আসে। সেটা দেখতে সত্যি অনেকটাই রোমাঞ্চকর। এবার আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি গন্ডোলা রাইডে সেকেন্ড ফেজের দিকে। প্রথম ফেজে কিন্তু আমরা বরফ দেখতে পেয়েছি, কিন্তু বরফ দেখতে পেলেও সেটা কিন্তু আমাদের পায়ের তলায় ছিল না, পায়ের তলা কিন্তু মোটামুটি মাটিই ছিল, দেখতে পাচ্ছ। এবার আমরা ফার্স্ট ফেজ থেকে চলে যাব সেকেন্ড ফেজের দিকে। এই যে এটা আসছি আমরা সেকেন্ড ফেজে, দেখতে পাচ্ছ পুরো নিচটা পুরো স্নোফল হয়ে আছে, পুরো একদম সাদা হয়ে রয়েছে। দেখতে কিন্তু অসাধারণ একটা সুন্দর একটা যে পুরো একদম ফ্রেশ বরফ হয়েছে, দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল। এটা হয়তো তোমরা মার্চ এপ্রিলে এলে পুরোই স্নোফল পাবে, একদম পুরোই সাদা থাকবে। আর এখানে এসে সেরকম পরিমাণে আমি এবার বুঝতে পেরেছি যে কেন আমাদের বারবার করে বলছিল যে জ্যাকেট নিয়ে যাওয়ার কথা। এখানে কিন্তু
প্রচুর প্রচুর হাওয়া দিচ্ছিল, একদম হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো এত জোরে হাওয়া দিচ্ছিল, যা আমাদের রীতিমতো হাতের গ্লাভস যদি খোলো মনে হবে হাত কেটে যাচ্ছে, এতটা পরিমাণে ঠান্ডা হাওয়া বইছিল। কিন্তু এত ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এত সুন্দর ভিউ আমাদের কিন্তু মন একদম কেড়ে নিয়েছিল। ভীষণ সুন্দর দৃশ্য কিন্তু আমরা এখান থেকে উপভোগ করেছি, অনেকটা টাইম আমরা থেকেছি, এনজয় করেছি। এই জন্য আমি তোমাদেরকে বারবার করে বলছিলাম তোমরা চেষ্টা করবে এখানে যাতে তোমরা টাইম স্পেন্ড করতে পারো, একটু তাড়াতাড়ি আসার জন্য। এটা হচ্ছে গন্ডোলা রাইডের কিন্তু সেকেন্ড ফেজের ভিউ। আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে। চলে আসবো আমি স্বর্ণালী তোমাদের আরও একটা কোনো সুন্দর ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা। অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলো না। এখনকার মতো টাটা।